गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज तुहाडे नाल नवा टॉपिक लैके आए हैं। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे सिलेबस के मुताबिक साइंस विषय के नाल क्लास 7वीं का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है रेशिया तो कपड़िया तक, तो इंग्लिश के कहते हैं फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर टू फैब्रिक्स यानी कि जिमें जिमें तुसी जानते हो कि मनुख का विकास होया तो मनुख ने फिर सब तो पहलों कई खोजां कीतियां। तुसी जानते हो अग की खोज की, पहिए की खोज की, तो उन्हें अपने आप को गर्मी सर्दी तो बचन के लिए इन्हां कपड़ियां दा जिहड़ी खोज की कि कपड़े किद्दां बनाउणे ने, किद्दां पाउणे ने। असी सारे ही कपड़े पहनते हैं पर असी नहीं जानते कि कपड़े प्राप्त किद्दां हुंदे ने, किन्ने सोहणे लगते हैं, किवें इन्हां नूं बुनिया जांदा है। सो अज इन्हां बारे गल करांगे। जे असी गल करिए कपड़ियां दी तां कपड़े जिहड़े ने वो दो तरह प्राप्त किए जाते हैं। कुछ असी प्लांट्स के उपरों प्राप्त करते हैं और प्लांट्स नूं तुसीं जानते हो कि पौदिਆਂ तो जिहड़े कपड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिद्दां आपां कह दिंदे हां कॉटन सूती कपड़ा दे सूत के कपड़े पाउंदे आ। सो सैकेंड की है एनीमल्स। कुछ एनीमल्स तो असी जिहड़े ने कपड़े प्राप्त करते हैं। अज जिहड़ा तुहाडा चैप्टर तीसरा है फाइबर टू फैब्रिक्स, ये दो एनीमल जां दो तरह के कपड़िਆਂ की बहुत वड्डे पद्धर ते गल कीती हुई है। आपां डिटेल दे विच तुहाडे नाल डिस्कशन करनी है और ये उम्मीद है कि जे तुसी ध्यान नाल सुनोगे तो तुसी जरूर अखीर तक बहुत कुछ सीख चुके होवोगे। सो जे एनीमल्स की गल करिए तो दो तरह के जिहड़े ने कपड़िਆਂ की गल कीती है तुहाडे चैप्टर दे विच। सो पहला की उन्हां दस्सिया होया है, पहला दस्सिया है वूल यानी कि ऊन की गल कीती हुई है और दूसरा की है सिल्क बारे दस्सिया होया है। सो वन बाय वन असी जिहड़ा स्टडी करांगे। सब तो पहलों जे वूल की गल करते हैं तो ये किहड़े-किहड़े एनीमल्स तो प्राप्त होंदी है वो तुसी नोट कर लेना है। सब तो पहलों जे मुख तौर पर जिहड़ा वो देखा जाए तो शीप नूं भेड़ कहा जाता है। भेड़ां दे उपरों जिहड़ा तुसी जानते हो कि भेड़ां नूं पालतू किया जाता है, उन्होंने जिहड़ा उन्हां दी देख रेख की जाती है तां जो उन्हां तो वध वधिया तो वधिया किस्म की जिहड़ी है ऊन प्राप्त की जा सके। और भेड़ां दा जिहड़ा झुंड है इसनूं की कहा जाता है, हार्ड कहा जाता है। तुसी नोट कर लेना है। सो हार्ड जिहड़ा है भेड़ां दा झुंड है। पर एक चीज़ जिहड़ी मैं हुण टैक्नीकल इत्थे तुहानूं दस्सण जा रहा, ध्यान नाल सुनना कि भेड़ां दे उत्ते वाल बहुत संघने हुंदे ने। वो क्यों इन्ने संघने होंदे ने? क्योंकि उन्होंने एक ठंडे इलाके दे विच रहना होंदा है जिथे गर्मी बहुत ज़्यादा हुंदी है। सो जिथे सर्दी बहुत ज़्यादा हुंदी है उस सर्दी तो बचन वास्ते उन्हां दे उपर जिहड़ी है मोटी तह चढ़ी हुंदी है वालां दी। और उन्हां दे विच की होएगा कि वो संघने वालां दे विच जिहड़े हेयर ने इन्हां नूं फ्रीस कहा जाता है FLEECE। और इन्हां वालां दे विच हवा हुंदी है भरी। और तुहानूं पता है कि हवा जिहड़ी है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिहड़ी अंदर दे शरीर की हीट है उन्होंने एनवायरनमेंट विच जाण नहीं दिंदी, जिहदे करके जिहड़ा पूरी की पूरी बॉडी उन्हां दी गर्म रहिंदी है और ठंड तो बचे रहिंदे ने। सो ये शीप की गल कीती है। शीप दे विच मुख्य तौर पर जिहड़ी फॉर एग्जाम्पल कि किहड़ी शीप नूं पालिया जांदा है उहदे विच तुसीं लोही याद रखना है, LOHI लोही। आपां लोही लैंदे आ ना सियाल दे विच, तो उत्थों याद कर लियो लोही है। और दूसरा जिहड़ा एनीमल है वो की है गोट। गोट की है बकरी। जे तुसी जम्मू कश्मीर की गल करो तो उत्थे एक बहुत स्पैशल जिहड़ी है बकरी मिलती है जिसनों कहा जाता है अंगोरा गोट। अंगोरा गोट कहा जाता है। उस दे उपरों जिहड़ी आपां ऊन प्राप्त करते हैं वो बहुत ही कीमती, तुसी ना सुनिया होवेगा, नहीं सुनिया तो अज तो याद कर लियो, पशमीना। पशमीना के जिहड़े शॉल बनते हैं वो जिहड़े शॉल ने इस गोट तो अंगोरा गोट जिहड़ी है J&K जम्मू एंड कश्मीर दे विच पाई जाती है। और पशमीना शाल बहुत ही कॉस्टली और महंगा होंदा है। फिलहाल उन्होंने कई तरह के उत्थे बैन भी किए हुए हैं तां जो जिहड़े साडे इंडेंजर स्पीशीज़ ने किते खत्म भी ना हो जाण। सो तीसरी गल करते हैं तो कैमल। कैमल जिहड़ा है ऊठ, साउथ अफ्रीका दे विच कुछ ऊठ ने जिन्हां तो जिहड़ी है ऊन प्राप्त की जा सकती है, जिहदे विच मुख्य तौर पर लैल्मा एंड एपलाका ये जिहड़े
ਕੈਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3S ਤੇ ਰੈਡੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। 3S ਰੈਡੀ, 3S ਤੇ ਰੈਡੀ। 3S ਮਤਲਬ 3S ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾ S ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ੀਪ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜਾਅ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਰਸਿੰਗ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਐਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੌਰਟਿੰਗ, SORTING। ਸੌਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਸੌਫਟ ਹੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਉੱਨ, ਘਟੀਆ ਤੇ ਘਟੀਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਥਰਡ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪੜਾਅ ਤੀਸਰਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆ ਤਿਰਨਸਤਾ ਮੋਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ RE। ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੀਸੌਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ 6 ਸਟੈਪ ਹੈ ਯਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਨ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਟੈਪ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, 1 2 3 4 ਐਂਡ 5 6, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3S ਰੈਡੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੋ 3S 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸਕੋਰਿੰਗ, ਸੌਰਟਿੰਗ, ਰੀਸਕੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਈ ਐਂਡ ਯਾਰਨਿੰਗ। ਰੀਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਲਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
कि ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਰੇਸ਼ਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ BOMBYX ਬੰਬੈਕਸ ਮੋਰਾਈ MORI। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਮਲਬਰੀ ਟਰੀ ਦੀ। ਮਲਬਰੀ ਟਰੀ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਗ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈਚਿੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਂਡਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਰਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹੈਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲਾਰਵਾ। ਇਸ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਕੀੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਗ ਹੈਚ ਕੀਤੇ, ਹੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਵਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਲਬਰੀ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਿਲਕ। ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਕੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਕੂਨ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਲਾਰਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਲਾਰਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਵਲੇਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਲੇਟਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 8 ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਕੂਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਡਲਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਐਗ ਫਿਰ ਹੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਲਾਰਵਾ ਆਏਗਾ, ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਆਏਗਾ। ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਫਿਰ ਖਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਵੇਗਾ।
ਲਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਤੇ ਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਕੂਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਕੂਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਅਸੀਂ ਕਕੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਐਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਵਾ ਆਇਆ, ਲਾਰਵਾ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਕੂਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਕੂਨ ਤੋਂ ਸਿਲਕ, ਜੇ ਸਿਲਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਕੂਨ ਆ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੈਡ ਸੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਲੇਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਲਕ। ਜਦੋਂ ਸਿਲਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਸਟੈਪ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਕੂਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਕੂਨ ਤੋਂ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਵਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਾਗਾ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੋਆਇਲਿੰਗ। ਬੋਆਇਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਆਇਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਟੈਪ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਕੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਕੂਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਡਲਟ। ਜੇ ਉਹ ਅਡਲਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥਰੈਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਕੂਨ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਰੀਲਾਂ, ਰੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰੈਡ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਰੈਡ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਕੂਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਥਰੈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰੈਡ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਥਰੈਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਥਰੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਕੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਥਰੈਡ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਸਰ ਸਿਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਸਰ ਸਿਲਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਮਲਬਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਲਬਰੀ ਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਐਰੀ ਸਿਲਕ। ਐਰੀ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਸਿਲਕ, ਮੋਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੋਗਾ ਸਿਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਫੈਬਰਿਕਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਲਕ। ਸਿਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਸੀ ਬੰਬੈਕਸ ਮੋਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਚੱਕਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਰੀਕਲਚਰ। ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦੂਤ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚਿੱਟੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਆਂਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਕੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਕੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੂਲ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੈਰੀਕਲਚਰ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨੂੰ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।